Hello student, we are studying today's chapter point gravitation. In the chapter we have to study law and high tides. Previously lecture we have studied Newton's universal law of gravitation. In which we have to final equation is given as the force is given as product of their masses and inverse proportional to the square of the distance between them. It means formula is F is equal to G_m1 m2 divided by r square. On that basis we are to solving one example. If two students are sitting on the bench, their masses is 75 kg and 80 kg. Their names are Mahendra and Virat, and they are sitting on the bench from a distance 1 meter. Then they are attracted to each other. How many gravitational forces in between them? If we are calculating this example, formula is F is equal to G_m1 m2 divided by r square. Masses is m1 is 75 kg, m2 is 80 kg. The value of G is constant 6.67 into 10 raised to minus 11, and distance is 1 meter. 1. If these all values are putting in the example in the formula, then value is given as 4.002 into 10 raised to minus 7 Newton. It means this value is very small for the attraction of the both students, and their friction force is very high. Hence, they do not attract to each other. It means एक्झाम्पलचा अर्थ काय पाहिला आपण, जर समजा एखादा महेंद्र आणि विराट हे दोन मुलं आहेत, एक 75 किलोचा एक 80 किलोचा आहे. न्यूटनच्या इक्वेशन मध्ये जर आपण या दोघांचं वजन जर ठेवली आणि 1 मीटर अंतरामध्ये जर ते दोघं बसत असतील तर अंतर हे 1 मीटर आहे, म्हणजे r चा वर्ग 1 चा वर्ग 1च येणार आहे. त्यामुळे या किमतीनुसार आपण जर एक्झाम्पल सोडलं तर त्याची किंमत येते 4.002 गुणिले 10⁻⁷ न्यूटन. म्हणजे हे पृथ्वीवर असणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांच्यामध्ये असणारा अट्रॅक्शन बल हे फारच नगण्य, फारच कमी आहे. त्यामुळे ते दोघं एकमेकाला चिकटत नाहीत. थोडक्यात तसंच त्यांचं घर्षण बलही जास्त आहे. ज्या वस्तू बसलेले त्यांचं घर्षण बल जास्त असतं, त्यामुळे ते दोन्ही विद्यार्थी एकत्र येत नाहीत. अशा पद्धतीने आपण जर दोन मुलं किंवा दोन वस्तू पृथ्वीवर एकत्र असूनही न्यूटनच्या नियमानुसार एकत्र का चिकटत नाही, त्याच्यासाठी आपण एक्झाम्पल बघितलेलं आहे. 5 नंबर 6 वर आणखी काही उदाहरणं आहेत तुम्ही अभ्यासून घ्यायचे आहेत. त्याच्या पुढला आपल्याला घटक बघायचा आहे लो अँड हाय टाइड्स, म्हणजेच भरती आणि ओटी. बघा, समुद्रामध्ये दिवसातून 2 वेळा भरती आणि ओटी येत असते. त्याच्यामध्ये या ठिकाणी भरती हाय टाइड्स आहे, ओटी लो टाइड्स आहेत. या ठिकाणी अर्थ आपण दाखवलेला आहे आणि या ठिकाणी मून दाखवलेला आहे. आता मून ज्या दिशेला आहे त्या दिशेला आपल्याला त्या बाजूला आपल्याला हाय टाइड्स दाखवलेले आहे. याचा अर्थ असं का विचार करू शकताय काय, मूनकडे जसं अर्थकडे ग्रॅव्हिटेशन फोर्स आहे अट्रॅक्शनचं, तसं मूनकडे सुद्धा ग्रॅव्हिटेशन फोर्स असेल का? दॅट क्वेश्चन आन्सर इज येस, बिकॉज मून हॅव ऑल्सो attracts the water level on the earth. Hence, the high tides and low tides are formed on the earth. It means in the level of the sea water at any given location along seashore increases. Some water level increases and some water level is decreases. At the high tides, from the high tides up to 90° angle, 90 अंशाच्या कोनापासून low tides create होते. It means there is decrease and increase in the twice in a day. Twice म्हणजे 2 वेळा दिवसातून आपल्याला सर्वसाधारण भरती ओटी घडून येते. याचा अर्थ या ठिकाणी
जी पाण्याची लेवल वाढलेली आहे त्या ठिकाणी आपल्याला काय म्हणता येईल, हाय टाइड्स, आणि पाण्याची लेवल ज्या ठिकाणी कमी आहे त्या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो लो टाइड्स. हे कशामुळे झालेलं आहे? द ग्रॅव्हिटेशन फोर्स ऑफ द मून, ड्यू टू gravitational force of the moon, the low and high tides are created. It means the level of the water in the sea changes because the gravitational force exerted by the moon. Hence, water there is goes up, causing high tides at that place, and from the 90-degree there is the low tides are created. We have to explain the next point is Earth gravitational force. Earth gravitational force we have to study next point. We have to study Earth gravitational acceleration. It means how many value of the gravitation of the G on the Earth. It means Earth is attracts any object on the Earth, and the value of G, how many value of the G on the Earth, inside the Earth, apply on the Earth for all objects. For that we have to study in the 9th class Newton's second law of motion. That Newton's second law is given as when force acting on a body results the acceleration. याचा अर्थ असा आहे की आपण इयत्ता 9वी मध्ये न्यूटनचा गतीचा दुसरा नियम अभ्यासलेला आहे. म्हणजे एखाद्या वस्तूला आपण बल लावलं तर त्याच्यामध्ये ॲक्सेलरेशन निर्माण होते. ॲक्सेलरेशन निर्माण होते म्हणजे ती वस्तू गतिमान होते. म्हणजे ते बल जे आहे ते ॲक्सेलरेशन आहे. बलचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होईल किंवा जी म्हणजे बलाची राशी आहे ती ॲक्सेलरेशन आहे. In that same way, Earth is accepts or attracts all objects. And that value is also known as acceleration of the gravity. म्हणजे नववीत जे आपण न्यूटनचा लॉ पाहिला दुसरा, तो वस्तू अप्लाय केलेला बल ॲक्सेलरेशन आहे. सेम कन्सेप्ट, Earth is attracts object downward direction. That is the value also acceleration. That is denoted as G, small g. Acceleration due to gravity means Earth's gravitational acceleration means value of G. We have to calculating the value of G by some equations. It means when we have to suppose the object is on the Earth. Any object on the Earth, then value is given, acceleration of gravitation G is given as Earth is the one object, object is on other object, they are attract to each other, and that force is given as F is equal to G m small m divided by R square, in which G is the gravitational constant, m is the mass of Earth, m is the mass of the object, and R is the radius of the Earth. It means we have to drawing this diagram is, that is the Earth, that is the object, this is the distance is R, capital M mass of Earth and small m mass of object. By the Newton's law, this equation and that equation is known as first equation. But we have to study in the 9th class Newton's second law. F is equal to ma. It means F is equal to mass into acceleration. It means that is the changes into mass into G. आता आपण मगाशी अभ्यास केला, वस्तू जर
गतिमान असेल तर त्याच्यामध्ये ऍक्सलरेशन येते, आणि वस्तू पृथ्वी केंद्रात ओढत असेल तर तेच ऍक्सलरेशन म्हणजे जी आहे, ग्रॅव्हिटी आहे. म्हणून या सूत्राचा बदल आपण F = ma च्या ऐवजी F = mg असेही वापरू शकतो, आणि त्यालाच इक्वेशन म्हणायचं आहे, इक्वेशन नंबर 2. आता फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, that diagram is, you have to know, from equation 1 and 2, what is given as F, that F is same, G mg is equal to gmm divided by r square. It means from equation 1 and 2 is same because both are the force. We have to given this equation from 1 and 2, but m value is same for the both sides, that are given out. The remaining part is given as small g is equal to gm divided by r square. But small r is the radius of the earth. If we are changes this symbol into capital R, then equation is given as small g is equal to gm divided by capital R. कारण म्हणजे या ठिकाणी आपण काय सांगता येईल, स्मॉल r and capital R same, equal. That is the final equation of the gravity. Value of g on the earth we are calculating small g, in which we have to putting the value of gmr. Value of g is, we have to know, 6.67 into 10 raised to minus 11. Capital M means mass of earth 6 into 10 raised to 24 kilogram, and radius of earth is 6.4 into 10 raised to 6. If we are all putting this value in equation, then final equation of gravity is given as 9.77 meter per second square, and that value is the earth applied for all objects on the earth surface or on all objects on the earth. या ठिकाणी आपण काय अभ्यासले बघा, पृथ्वीच्या केंद्रातून निर्माण होणारे गुरुत्व त्वरण. या ठिकाणी जर पृथ्वीवर कोणती वस्तू असेल तर ती आपण स्मॉल एम त्या वस्तुमानाची मानली तर आपल्याला पहिली इक्वेशन येते न्यूटनच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या वैश्विक स्थिरांकाच्या सूत्रानुसार. F बरोबर ma हे नववीला फोर्सचं इक्वेशन झालेलं आहे, सेकंड इक्वेशन. आणि ऍक्सलरेशन म्हणजे ग्रॅव्हिटी म्हणजेच F = ma. दोन इक्वेशन मिळाली, फर्स्ट आणि 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 म्हणजे दोन्ही इक्वेशनपासून आपल्याला काय मिळेल, तर दुसरी इक्वेशन आणि पहिली इक्वेशन समान असेल तर m ला m निघून जाईल, राहिलेली किमती ठेवल्या. स्मॉल r काय आणि कॅपिटल r काय एकच आहे, आता पृथ्वीची रेडियसच आहे, त्रिज्या आहे. फायनल इक्वेशन आलेलं आहे. याच्यामध्ये जर किमती आपल्याला तर ह्या पण तिन्ही पण किमती जवळजवळ फिक्सच आहेत. स्मॉल कॅपिटल जी ची कॉन्स्टंट आहे, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ. या किमती आपण पुढे ठेवल्यानंतर आपल्याला आली 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तर ही जी जी ची किंमत आहे तर ती विश्वात इन द ऑल युनिवर्स आर सेम और चेंजेस, that is the question. It means the value of g is changes because the earth shape it changes. In the next point we have to study the value of g it changes, why they are changes, how many the value of changes, value g is how many at on the earth at any place. That point we are to discussing to the next point. Variation of g on the earth.
Next point is variation of the G, in which the value of G is 9.8 meter per second square is the correct, but this is changes for the three conditions. First condition is change along the surface. पृथ्वीमध्ये असणाऱ्या सरफेस जे पृष्ठभाग होणारा बदल, चेंज विथ द हाईट, पृथ्वीपासून उंचावर जसं जाईल तसे बदल, अँड चेंज विथ द डेप्थ, पृथ्वीच्या केंद्रात जसं जाईल तसं होणारा बदल. या ठिकाणी एकदम सोपं आहे. बघा, पृथ्वीचा आकार हा पूर्णपणे वर्तुळाकार नसून पृथ्वी सतत स्वतःभोवती फिरत असल्यामुळे तिचा आकार हा पूर्णपणे स्पेरिकल नसून तो थोडासा लंबवर्तुळाकार आहे, इलिप्टिकल आहे. म्हणून ह्या जी ची किंमत सुद्धा आपल्याला बदलते. जसं उंचावर जाईल तसं जी ची व्हॅल्यू कमी कमी होत जाणार आहे, कारण पृथ्वीच्या केंद्रापासून आपण लांब लांब जातोय. आणि पृथ्वीच्या जेव्हा केंद्रात जातो तेव्हा सुद्धा व्हॅल्यू ही हळूहळू डिक्रीज होत जाते, शेवटी केंद्रामध्ये 0 होत जाते. ते कशी आहे ते आपण बघूया. बघा, या ठिकाणी द शेप ऑफ अर्थ इज ॲट द पोल, या ठिकाणी बोथ पोल शेप इज फ्लॅटर, थोडस चपटा झालेलं आहे. अँड ॲट द इक्वेटर विषुवृत्त, these shapes are wedges, थोडासा फुगीर झालेला. It means the radius on the pole is decreases and the radius on the equator are increases because change in the shape of earth. How many value on the pole? Radius is low but value is high, 9.832 meter per second square, and radius is high on the equator. Radius is high because shape is size is increases, hence the value is at the equator is 9.78. It means 9.8 9.7, it means value is low at the equator and value is high at the pole. This is the change along the surface. पृथ्वीचा सतत आकार बदलल्यामुळे आपल्याला जी ची किंमती बदल दिसून येईल. चेंज विथ द हाईट, इफ वी आर गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द अर्थ, value of g decreases because the distance from the center of the earth to object is increases. That is why value of g decreases. On the page number 9, we have to give one chart. That chart is place, height, value of g. Surface on earth 9.8, Mount Everest 9.8, maximum height of the balloon kilometer is 36.6 kilometer, value 9.7, कमी झालेली आहे. हाईट ऑफ अ टिपिकल वेदर सॅटेलाइट जर असेल 400 किलोमीटर उंचीवर असेल हाईट, व्हॅल्यू ऑफ जी 8.7. आणि लास्ट हाईट ऑफ कम्युनिकेशन सॅटेलाइट, दळणवळण माहितीचा आपल्याला असणारा उपग्रह, त्याची हाईट आहे 700 किलोमीटर, value of g is 0.225. It means from earth surface we are going to up to direction, the value g is decreases. And last point, change with the depth. When we are going to the inside of the earth, value becomes decreases because the part of earth is minimized. म्हणजे आपण जसं पृथ्वी केंद्रात जाईल तसं पृथ्वी सरफेस पासूनचा भाग आपला कमी कमी होत गेलेला असतो साहजिकच. त्यामुळं ऍक्च्युली आपल्याला वाटतंय ग्रॅव्हिटी सगळ्यात जास्त केंद्रात, गुरुत्वबळ जास्त आहे म्हणजे आपल्याला सगळ्यात जास्त गेल्यानंतर खाली जास्त असेल. बट दिस इज द रॉंग कन्सेप्ट बिकॉज द ग्रॅव्हिटी सरफेस इज मिनिमाइज, हेन्स इनसाइड द अर्थ the value of g is become decreases up to the
0. That is the way to study the variation of G of the value on the three main concept: changes along the surface, change in the height, change with the depth. We have to study next point, the difference between concept of or difference between mass and weight. Next point we have studied mass and weight. We have to study next point, mass and weight. जर आपण विचार केला तर वस्तुमान आणि वजन दोन्ही राशी सारख्याच वाटतात. एखाद्या वेळेला आपण दुकानात गेलो तर सहज म्हणतो एक 5 किलो वस्तू द्या, 5 किलो वजनाची वस्तू द्या किंवा वजनची राशी द्या. ते 5 किलो ही फक्त त्या व्यक्तीला समजून जातं, पण वस्तुमान आणि वजन यात बराचसा फरक आहे. तो फरक काय आपण बघूया. What is the meaning of mass? Mass is a body, is the amount of matter present in it. Where to suppose one example, this is the duster object in which each contains in the object amount of matter. Matter म्हणजे या वस्तूचा द्रव्य संचय. द्रव म्हणजे या ठिकाणी हे प्लास्टिकचे कण असतील, हवा असेल, हे प्लास्टिकचं स्पंज असेल, हे सगळं याचं टोटल राशी एकत्रित म्हणजे ही मास आहे, हे वस्तुमान झालं. आणि ही वस्तुमान, आता ही वस्तू आपण विश्वात कुठेही नेली, विश्वात न्या, इतर कुठल्या ग्रहावर न्या, वस्तुमान बदलणार नाही, हा एवढंच वस्तुमान राहणार. पण वजनाचं काय कंडिशन आहे बघा. अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रॅक्ट्स इट. म्हणजे या वस्तूला पृथ्वीच्या केंद्रामध्ये ही वस्तू, या वस्तुमानाला वस्तू ओढते आणि त्याला थोडक्यात म्हणलेलं आहे वेट. वेट इज द फोर्स, असं एक बल आहे की विथ विच द अर्थ अट्रॅक्ट्स, म्हणजे केंद्रात वस्तू पृथ्वी वस्तूला ओढते, त्यालाच आपण म्हणणार आहे वजन. त्यामुळे ही राशी फिक्स राहणार नाही वजनाची, कारण का आपण बघितलेलं व्हॅल्यू ऑफ जी चेंजेस. दुसरा मुद्दा आहे बघा, स्केलर क्वांटिटी. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी म्हणजे कशी आहे, अदिश राशी. या राशीला व्यक्त करण्यासाठी दिशेची काही गरज नाही. तर समजा एक 50 ग्रॅमची वस्तू आहे, विश्वात कुठे गेली तर 50 ग्रॅम घालायला दिशेची काही गरज नाही. पण वेटला मात्र कसं आहे, दिशाची गरज आहे, कारण केंद्राकडे, पृथ्वीच्या केंद्राकडे ही वस्तू अट्रॅक्ट होते, म्हणून वेक्टर क्वांटिटी. इट डज नॉट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. आता मी सांगितलेलं आहे, ही विश्वात कुठे गेली तर चेंज होत नाही, बट इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. आता कशी चेंज होते बघा, त्याच्यासाठी आपल्याला वेटचं फॉर्म्युला तयार होते, W=mg. म्हणजे वेट म्हणजे काय, मास इंटू ग्रॅव्हिटी. आता आपण या ठिकाणी उभा आहे तर या ठिकाणी समजा 9.8 जर ग्रॅव्हिटी असेल आणि याचं वस्तुमान समजा 1 किलो असेल समजा सपोज, तर 1 किलोग्रॅम वस्तुमानाला 9.8 न गुणलं तर 9.8च आन्सर येणार आहे. थोडक्यात काय झालं, या वस्तूचे वस्तुमान 1 किलो, तर वेट वजन मात्र काय येणार आहे 9.8. काय वस्तुमानाला 9.8 म्हणजे ग्रॅव्हिटीनं गुणल्यानंतर 9.8च येणार आहे, त्यामुळे वेट ही 9.8 असंच राहणार आहे. समजा इतर जेवढी राशी असेल तेवढ्या राशीच्या वस्तुमानाला जीने हे गुणल्यानं जीची किंमत सगळी सारखी नाही. विश्वात ज्या ज्या ठिकाणी जाल त्या ठिकाणी जीची किंमतीनं गुणल्यानंतर या वेटची किंमत बदलणार आहे. तसंच इट कॅन नेव्हर बी झिरो. आता हे वस्तुमान आहे, ही राशी आहे, ही राशी काय कधी नष्टच होणार नाही, त्यामुळे साहजिकच आहे इट कॅनॉट नेव्हर बी झिरो, यामुळे झिरो होऊ शकत नाही. पण ही जर वस्तू आपण पृथ्वी केंद्रात नेली तर केंद्रात ग्रॅव्हिटी किती आहे, 0 आहे, त्यामुळे ह्याचं वस्तुमान हे केंद्रामध्ये गेल्यानंतर वजन हे 0 होणार आहे. इट इज द 0 ॲट द सेंटर ऑफ द अर्थ. केंद्रात जर हे वस्तुमानाची वस्तू नेली तर वेट मात्र 0 होणार आहे, पण वस्तुमान मात्र तेवढंच राहणार आहे, म्हणजे मास मात्र तेवढं राहणार आहे, वेट मात्र 0 होणार आहे. लास्ट पॉइंट इज मास. युनिट ऑफ मास इज किलोग्रॅम. म्हणजे या वस्तूचे वस्तुमान मोजण्यासाठी
एकक आहे किलोग्रॅम केजी मध्ये शॉर्टकटमध्ये, आणि वेट हे बल आहे. ऍक्च्युली पृथ्वी केंद्राकडे आपल्याला या वस्तूला ओढते म्हणजे बल आहे. बलाचे एकक आहे न्यूटन, म्हणूनच वेटचं पण युनिट आहे न्यूटन. SI युनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, सिम्बॉल इज N. अशा प्रकारचे आपल्याला मास आणि वेट हा फरक आपण अभ्यासलेला आहे. तर आज आपण आजच्या अभ्यासक्रमामध्ये आपण ग्रॅव्हिटेशन संदर्भातील असणाऱ्या फॉर्म्युलावर एक्झाम्पल पाहिलेला आहे. लो अँड हाय टाइड्स भरती ओटी, आणि त्यानंतर अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलरेशन व्हॅल्यू ऑफ G इज 9.8, आणि व्हेरिएशन ऑफ जीचे किमती वेगवेगळ्या ठिकाणी कसे बदलतात. पृथ्वीवर, पृथ्वीच्या केंद्रात म्हणजे खोलीत जात असेल तर, आणि पृथ्वीपासून उंचावर जात असेल तर तिन्ही ठिकाणी चेंजेस होतील. लास्ट पॉईंट, व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ मास आणि वेट विथ डिफरन्स. अशाप्रमाणे आजचा आपण घटक जे पाहिलेला आहे सर्वांनी मुद्दे सगळे लिहून काढा आणि वाचून घ्या. व्याख्यावर सगळ्यांनी पाठ करा. धन्यवाद.